فارسی زبان کی اثر انگیزی پہ بھی بات ہوئی. یقیناً آج کے دور میں ہم محفل میں بطور ناطقہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ وہ ہے جو فارسی کلام سننے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے تو سمجھ میں کچھ آ ہی نہیں رہا. ایک طبقہ وہ ہے جو خانقاہی طبقہ خاص طور پہ، تو وہ بزرگوں سے عقیدت کی بنیاد پہ کلام سننے کے لیے آمادہ ہے، اور سمجھ میں اگر کچھ نہ بھی آئے تو لیکن اس زبان کی شاید اس کلام کی کثر انگیزی کے زیر اثر وہ کلام سن رہا ہے. کیونکہ ابھی ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب نے بھی گفتگو کی، ڈاکٹر کامران قریشی صاحب نے بھی بات کی، جو ذبح والی ہے ہمارے معاشرے میں فارسی زبان کی، کہ اس وقت ہم اس سے نابلد ہوتے جا رہے ہیں انتہائی طور پہ. ہماری یعنی کہ جو ہمارا ورثہ ہے ہم اس کو اپنے ہاتھ سے ہی ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو لیکن بزرگوں نے خاص طور پہ بزرگان دین کا جو کلام خانقاہی حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی اثر انگیزی اپنی جگہ قائم ہے. اور اس میں خاص طور پہ مولانا عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ کا نام ہمارے یہاں سر فہرست ہے. تو ان کا وہ واقعہ بھی کہ جو تنم فرسودہ جہاں پارا کے زیر ہجرا یا رسول اللہ اس کے پس منظر میں بیان کیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس واقعے کی طرف بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اور دوسرا یہ کہ جو خانقاہی مزاج ہے جو حضور کے یہاں، کیونکہ نعت کے مضامین میں خاص طور پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک التجا ہے، ایک مناجاتی انداز ہے، عارفانہ رنگ کے ساتھ ساتھ ایک مناجاتی انداز بھی ہے. تو اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا اس پہ کچھ روشنی ڈالیں تو. امیر خسرو نظام الدین اولیاء فارسی شاعری میں ہمہ جہت مضامین ملتے ہیں. اس میں مناجات کا پہلو بھی ہے، ندائیہ پہلو بھی ہے، حسن و جمال کا بیان بھی ہے، عشق بھی ہے، ہجر بھی ہے، فراق بھی ہے. یہ تمام زاویہ جہتیں ملتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بہت حسین گفتگو فرمائی. اور ڈاکٹر صاحب جب حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عربی اور فارسی کا امتزاج ان کے کلام سے پیش کر رہے تھے تو مجھے حضرت امیر خسرو کا ایک کلام یاد آ رہا تھا جو فارسی اور ہندی کے امتزاج سے تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا روم کا کلام انہوں نے جو پیش کیا، اس کلام کی جو بحر ہے امیر خسرو کے کلام کی بھی وہی بحر ہے. زحال مسکین مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں. جی بالکل، عربی سے فارسی، پھر فارسی سے ہندی. زحال مسکین مکن تغافل یہ فارسی، ورائے نینا بنائے بتیاں ہندی. فارسی شاعری میں جو ہمارے ہاں اردو غزل ہے، اس اردو غزل کے مضامین فارسی شاعری سے ہی آئے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں اردو غزل میں محبوب سے ایک حجاب کے ساتھ بات ہوتی ہے اور محبوب کے حسن و جمال پر شاعر کا ارتکاز ہوتا ہے، وہ نعت کے اندر بھی نمایاں ہے. جیسے حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک نعت ہے جس میں شمائل کا مضمون کمال بیان ہوا. اور یہ ہماری حضرت مولانا جامی کی یہ نعت خواتین کے حلقے میں زیادہ مقبول ہے، مردانہ حلقوں میں کم پڑھی جاتی ہے. جہاں مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا: گل از رخت آموختہ نازک بدنی را، بلبل ز تو آموختہ شیریں سخنی را. پھولوں نے آپ کے جسم سے لطافت پائی ہے، نازک بدنی پائی ہے، اور بلبل نے آپ کی آواز سے اپنی آواز میں شیرنی پیدا کی ہے، مٹھاس پیدا کی ہے. تو حضرت مولانا جامی کے بعد پھر یہی حسن و جمال کا مضمون وہ نظر آتا ہے حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ کے ہاں بھی، کہ جہاں انہوں نے کہا کہ اے چہرہ زیبائے تو رشک بتانے آزری، ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری. آفاق ہا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری. اور پھر اس شعر کی تو ہر دور میں گونج رہی ہے کہ جہاں حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ نے کہا: من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نہ گوید بعد عظیم من دیگرم تو دیگری. تو فارسی شاعری میں یہ حسن و جمال کا عنصر یہ نمایاں ہے. اسی طریقے سے پھر حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری
रहमत ताला अलैह, जिनकी नात का मतला भी अभी डॉक्टर साहब ने पेश किया, उस नात के मतले के साथ उस नात के मक्ते में भी महबूब से एक ख़ास इल्तिफ़ात है कि उस नात के मक्ते में हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अहमद बहिश्त व दोज़ख बर आशिकां हराम अस्त। मखदूम साबिर दो तखल्लुस करते थे, उनके दीवान के अंदर बाज़ कलाम वो हैं जहाँ पे अहमद तखल्लुस है, बाज़ जगह साबिर तखल्लुस है, दोनों तखल्लुस के साथ उनके दीवान में कलाम मौजूद है। अहमद बर आशिकां बहिश्त व दोज़ख हराम अस्त, ए अहमद आशिकों पर जन्नत दोज़ख हराम है। ईजा कि ईजा रिज़ाए जाना रिजवान शुदस्त मारा। क्या बात है। ये तो वो जगह है कि जहाँ पे जन्नत और जहन्नम से बेनियाज होकर बस एक नुक्ता पेश नज़र रहता है, और वो ये कि महबूब को राज़ी कैसे किया क्या जाए। बात है। महबूब की रज़ा वो मंशूर हयात होती है। तो सूफियाए किराम के यहाँ जो शायरी है, अब जैसे हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अमीर खुसरो एक बुलंद मकाम पर खड़े थे, देखा कि लोग तेज़ी से जा रहे हैं, कोई मस्जिद की तरफ जा रहा है, कोई मंदिर की तरफ जा रहा है, लोग अपने अपने इबादतों के मकाम की तरफ जा रहे हैं। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया, हर कौम रास्त राहे क्या कह रहे हैं, क्या दीने व क़िबला गाहे। वाह वाह। हर कौम रास्त राहे दीने व क़िबला गाहे। हर कौम का एक उसकी दानिश में सीधा रास्ता होता है, उसका एक दीन होता है, उसकी एक क़िबला गाह होती है। तो हज़रत अमीर खुसरो ने बेअख्तियार फरमाया, मन क़िबला रास्त करदम बरसमते कजकुला है। वाह वाह। जहाँ पे आपकी ये तिरछी कुला झुकती है, उससे मैं क़िबले की समझ सीधी कर देता हूँ कि मैं क़िबले को भी बराह रास्त नहीं, आपके सजदे से पहचानता हूँ। जहाँ आपकी तिरछी कुला झुकती, कज कुला, तिरछी कुला जहाँ झुकती है, वहाँ से मैं क़िबले की समत का तयन करता हूँ। फिर ऐसी ही फ़ारसी अदब की जूद गोई और फ़ारसी अदब का कमाल हुज़ूर गौसुल आज़म के यहाँ नज़र आता है कि जब एक आपके खादिम से घर की सफाई के दौरान एक चीनी आईना वो सफाई के दौरान टूट गया। अब वो परेशान हुआ कि गौसुल आज़म आएंगे तो वो नाराज़ होंगे। तो जब गौसुल आज़म तशरीफ़ लाए तो उसने मिसरे में इत्तला दी कि ये आईना टूट गया। उसने कहा कि अज़ क़ज़ा आईना चीनी शकिस्त। तकदीर में लिखा था उसकी टूट जाना, तकदीर के हाथों चीनी आईना टूट गया। अज़ क़ज़ा आईना चीनी शकिस्त। तो गौसुल आज़म ने बेसाख्ता फरमाया, खूब शुद असबाब खुदबीनी शकिस्त। अच्छा हुआ खुदबीनी के असबाब टूट गए। तो ये शुअरा के यहाँ जूद गोई, ये कमालात उनके यहाँ नज़र आते हैं। फिर इनके यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं कि ये गज़लों में महदूद मज़ामीन हो, महबूब के हुस्न व जमाल की ही तारीफ़ हो। इनके यहाँ गज़लों में जब आप देखेंगे तो इनके गज़लों में तारीख़ भी है, इनकी गज़लों में क़ुरआनी हवाला जात भी हैं। जैसे हज़रत मौलाना जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी मुतअद्दिद नातें ऐसी हैं जहाँ पे क़ुरआन की आयात से बाकायदा इस्तदलाल है और क़ुरआन की आयात के वो अल्फाज उन्होंने अपनी उस नात के अंदर शामिल किए हैं। इसी तरीके से हज़रत अमीर खुसरो अलैहि रहमा, उनके यहाँ बस मैं इख्तिताम पर एक अमीर खुसरो के, क्योंकि महबूब के हुस्न जमाल की बात है और गज़ल तो कहते ही महबूब से तकल्लुम को हैं, तो हज़रत अमीर खुसरो ने एक जगह महबूब से मुकालमा भी बयान किया कि गुफ्तम के रोशन अज़ कमर गुफ्ता के रुखसार मनस्त। मैंने पूछा कि चाँद से ज़्यादा कोई रोशन चीज़ है? तो वो कहने लगा, मेरा चेहरा देखो, मेरा चेहरा है। गुफ्तम के शीरी अज़ शकर गुफ्ता के गुफ्तार मनस्त। मैंने पूछा शकर से ज़्यादा मीठी चीज़ क्या है? तो उसने कहा कि मेरी बातें हैं। अब ये तवील कलाम है, मैं मक्ता पढ़ रहा हूँ। गुफ्तम के हूरी या परी गुफ्ता के मन शाह बुता। मैंने पूछा कि तू कोई हूर है, कोई परी है, ये हुस्न जमाल? तो वो कहने लगा कि मैं सारे हसीनों से हसीन हूँ, सारे हसीन पैकरों का शाह। गुफ्तम खुसरो नातवा। मैंने कहा कि ये खुसरो तो बहुत नातवा है। गुफ्ता परस्तार मनस्त। तो वो कहने लगा कि हुआ करे नातवा परस्तार तो हमारा है।